ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಕೆ ಗೋತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು BSc MA BL ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಸವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, EC ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಆವಪ್ಪ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ವಾಸವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್, ವಾಸವಿಯನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿ ವಾಸವಿ ಚೇಯುತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Presently he is working at GMR company. ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಯು ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ఒక రెండు మాటల్లో మోటివేట్ చేసి ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయాలని బ్లెస్సింగ్స్ అడుగుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. వాసవి మహిళా మండలి మన బెంగళూరులో 45 దేవస్థానాలు ఉన్నాయండి. ప్రతి దేవస్థానానికి ఒక మహిళా మండలి ఉంది. ప్రతి కార్యక్రమంలోని మహిళలు ఉంటుంది. ఆ కార్యక్రమం అంతా బాగా చేసిన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. కానీ మన దేవస్థానం 2006 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన మహిళా మండలి అనేది విషయంతో ముందుకు రావడం జరిగింది. ప్రతి దేవస్థానం ఎక్కడ చూసినా సరే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మహిళా ప్రోగ్రామ్ ముందుకు ఆ ఉద్దేశంతో 2019 డిసెంబర్లో వాస్తు అందరూ కలిసి అమ్మవారికి డైమండ్ సారీ తయారు చేయించారు. ఆ డైమండ్ సారీని వరలక్ష్మి మేడం గారు, అంటే వైఫ్ ఆఫ్ GMR గారు, GMR గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వారి చేతుల మీదుగా ప్రెసిడెంట్స్ అందరి తరఫున దేవస్థానానికి అప్పగించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో వరలక్ష్మి గారు ఇంతమంది మహిళలు చూసి మహిళా మండలి ఎక్కడైనా ఉందా అని అడిగారు. మాకు చాలా ఎంప్రెస్ ఉంది. వెంటనే నేను లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పి, మీరు మహిళా మండలికి ఈరోజు శంకుస్థాపన జరగాలి, ఆవిడ చేత ప్రారంభం జరిగించాలని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది. వెంటనే ఆవిడ రెవీగా యాక్సెప్ట్ చేశారు. చేసిన వెంటనే మేము వరలక్ష్మి గారి చేత వాసవి మహిళా మండలి ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. అది ఎప్పుడు డిసెంబర్ 2019. దాని తర్వాత కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మహిళా మండలి చేశారు. కానీ కరోనా వల్ల అక్కడికి వెళ్ళకపోతున్నారు, ఏ కార్యక్రమం చేయలేకపోతున్నారు. లేకపోతే దేవస్థానం ఏ ప్రోగ్రామ్ చెప్తా సరే నాగరోత్సవ సేవ అనేది ఏ సేవ అనేది అటువంటి ఈ కరోనా వల్ల చేసేది. ఇప్పుడు లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ గారు గుర్తొచ్చి, మరి ఇన్నాళ్ళు మనం దేవస్థానంలో కలపడం లేదు, కనీసం ఇప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ పెడదామండి అని చెప్పేసి నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను. మొట్టమొదటి రోజు మండలార్ట్ చేశారు, రెండో రోజు మేకప్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ఈరోజు మూడో రోజు. కాబట్టి ఎన్నో వినూత్న కార్యక్రమాలతో వస్తున్నారు. మీరందరూ సహకరించి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేషన్స్ అందరికీ చెప్పి భవిష్యత్తులో కూడా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఎవ్రీ మంత్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఇదే. సింగింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉండండి, జనరల్ ప్లే ఉండండి, లేకపోతే ఆర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండండి, ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఎనీ ప్రోగ్రామ్, వన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్ ది మహిళా మండలి. ఒక్కొక్కసారి ఒక గ్రూప్, ఒక ఆవరణ పెట్టి వాళ్ళ టాలెంట్స్ కూడా దగ్గరికి అన్న దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్స్. And I request Lakshmi Srinivas to prepare a talent bank from each Mahila. What are their talents? How they can exhibit?
then they will also come forward to go on. So, these few words, I am sincerely thankful to Lakshmi Srinivas for organizing this program, and also praying Mata asking to give her good strength and vision to do much more activities from her end. Thank you. Namaste. ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಗ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರನ್ನ ಕರಿಯೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಪೀಠ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ಸಾಗರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಹಳನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂನಾ ರಂಗೋಲಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕೋದಲ್ದಲೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ದಲೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಈ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಲ್ದಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೀಚ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸುಮಾ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸುಮಾ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಓವರ್ ಟು ಸುಮಾ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ದಿನ ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ 2 ರಂಗೋಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಂಗೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ತರ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್, ಪಿಂಕ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು
ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವಾಗ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಫನಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೇನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್, ಪೂನಾ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಮೂಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಫನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ರಂಗೋಲಿಗೆ, ಪೂನಾ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೋಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಫನಲ್ ಕೂಡ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಫನಲ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಎನಿವೇರ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫನಲ್ಗಳಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಪೂನಾ ರಂಗೋಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಎಳೆ ರಂಗೋಲಿ, ಚುಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಿನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಕೋದು ಈಸಿ, ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು, ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಲರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಂಗೋಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಂಗೋಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಈಗ ನಾವೇ ಹಾಕಿರೋ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದೇ ತರ ನೀವು 2-3 ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. 2-3 ಕಲರ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಕಲರು, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಕಲರು, ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಇಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಬಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಡಾಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಡಾಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Within a 5 minutes we can do this. ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In 2 minutes you can finish. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಶ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೈಟ್ ಬದಲು ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅದೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೇ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ತರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ರಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 2 ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪೆಟಲ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸೈಜ್ ಈ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ ತರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2-3 ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ ಪೆಟಲ್ಸ್ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರನು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು 5 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು 5, 6, 8 ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಕಿತ್ತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಫನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈ ತರ. ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3rd ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ರೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ವೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ರಂಗೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪುನಃ ರಂಗೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದ್ ನಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ನಾನು 3 ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋದು ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ತರ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೂನಾ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ, ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೇಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ.
ಮೂವ್ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮುಂಚೆ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂಥರ ಸ್ಟೋನ್ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ನಾನು 2 ಶೇಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್. ಈ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 2 ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ 2 ಶೇಡಿಂಗ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈ ತರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕಲರ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲರ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
2-3 ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಶೇಡಿಂಗ್ಸ್. ವೈಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು 2-3 ಕಲರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಶೇಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು 2 ಶೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೈಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಫನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫನಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಡಾಟ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫನಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಡಾಟ್ಸನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ಗೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಬರೀ ಈಗ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 5-6 ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದು ಯಾವ ತರ ನೆಲ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವನ್ ರಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಫೈನ್, ನೈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಫೈನ್. ಈ ರೀತಿ ನೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಫ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಈಗ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಯಾಕೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇದೊಂಥರ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ ತರ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ನಾನು ಲೈಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಟ್ ಇಂದ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ತರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಶೇಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು. ಈ ತರ ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ತರ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ? ಹಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ಈ 2 ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೂನಾರಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪುಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪುನರಂಗೋಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಈ ತರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್. ಇದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಕ. ಬ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುನಃ ರಂಗೋಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಥರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಡಿಸೈನ್ ತರನು ಈ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಡಿಸೈನ್ ತರನು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಟಿಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೇ ತರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ನಾನು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಪುಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪುನರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಈಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಇದು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪುನರಂಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಗ. ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. 1 minute ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತರನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸುಮಾ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಎಸ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 years ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ರಂಗೋಲಿ ಕಳಿಸಿ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಮಾ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಬಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರ್ಸಿದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಮಾ ಅವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು, ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಪುನಃ ರಂಗೋಲಿದು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9901000911. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸುಮಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ ಮಗ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದೆರಡು ಹಂಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪುನರಂಗಲೆ ಹೇಗ್ ಹಾಕೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಅಥವಾ ಶಲ್ಯ ಹೇಗ್ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಇವರು. ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ AVLG ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಪೇಜ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂಡ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೀಚರ್, ಡಾನ್ಸರ್, ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಏನೆಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಡಿಪಾ. ಇವರು BCA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಸವೀಸ್ DIY ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಫುಡೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅರಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಲಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ ನೌ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾನು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಸನ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದರ್ ಬೆಳ್ಳಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ದು, ಪಿತ್ತಾಳಿ, ತಾಮ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆನ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಸ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ ಕೆಲವರು
ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ತರ ಶಲ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶಲ್ಯನ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಶಲ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಮೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಲ್ಯಾಸು ಯೂಶಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಐಡಿಯಾನ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂದು ಸೇಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಪಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ DIY ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಹಬ್ಬಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಂಗಳಗೌರಿ, ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹೋಲಾ ಹುಕ್ ಅಂತ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾನು ಯಾವ ತರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಮೇತ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ DIY ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದು ಪಿನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ 10 years, 8 years, 15, 12 years ಆತರ ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಡ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವೊಂದು ಪ್ಲೀಟ್ ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಪಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ 2 ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್, ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಈ ತರ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಯೂಶುವಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆಲವು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧಾಮ್ ಹೆಂಗಸು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ನಾನು ಕಳಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಮುಂಚೆನೆ ತಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾರು ಫುಲ್ ಇರೋಂತದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾರು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗಿದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನಾಮನ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಯಾಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಮೈದಾ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಚ್ಚೋ ಅರಿಶಿನ ಕಲರು ಅದೇ ತರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅರಿಶಿನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ
ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರೇ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನನ್ ಕೈ ವೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮೈದಾ ಆಗಿದೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಜರಡಿಯಿಂದನಾದ್ರೂ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 3 times ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಳಿತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, 2 days ಇದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಅರಿಶಿನ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 week 10 days ವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ನಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನ ಕವರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಮ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ನಾಮನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ದೀಪ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಲ್ಕ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಿಂದ. ಈ ತರ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಕುಂಕುಮನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನೋಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಈ ತರ ತಿಲಕನಾಮ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಾಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಹಚ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ನಾಮ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ. ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಇದು ಎರಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಾ? yes it was very clear. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾ ಪಟೇಸಿಲ್ಲಂಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯಾನ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದೇ ತರ ಪಿಂಕ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ 2 ಶೇಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮನವ್ರ ಮುಖ ಕೂಡ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ಮನೇಲೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ. ಹಾಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರ್ಯಾಪರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕವರ್ ಇಂದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ತರ ಹಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚೋದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ರಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಅದೇ ತರ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸಾವಿತ್ರಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ದೇವ್ರದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾಲ್ ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೇ ತರ ಗಾಳಿಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಪೂಜೆಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು.
ಈ ತರನೇ ಒಂದ್ 3 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆತರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಂದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದ್ದ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಾನಿದು ಮಾವಿನ ತೋರಣನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಸವೀಸ್ DIY ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆವಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೂಡ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವಾಲ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಗಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಬ್ಬನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ತರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನವರು ಫೇಸ್ ನ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕೂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ವಾಸವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರಿ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ. ನಿಮ್ ಸವೀಸ್ DIY ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಎದ್ದು ಬರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ, ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮುದದಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಾರತಿ. ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮುದದಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಾರತಿ. ತ್ರಿದಶಾನಯದೋಳು ಹದುಳವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ. 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 ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾಯೇ ಕಾಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ. ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾಯೇ ಕಾಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ. कात्यायिनी गौरी मृत्युजन शुभकारी मत महिषिना वैरी राजेश्वरी. कात्यायिनी गौरी मृत्युजन शुभकारी मत महिषिना वैरी राजेश्वरी. सर्वमंगलकाये काये पार्वतीये. काये पार्वतीये. काये पार्वतीये.
ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So much. ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಿರಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಲ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟಿಪ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೈದಾ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಳಸ ನಿಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆನೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಳಸದ ಹತ್ರನೇ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅರಿಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಾಸವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 3 ದಿನದ ಸರಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸರಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ವಾಸವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪೋತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೋತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರುನು. ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಕಲ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಕಲ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.